بارے دیگر بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام سید المکی المدنی العربی ابتہی الابہامی، حبیب الہ العالمین، العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفیٰ الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ بات سنیں، اللہ اکبر کا معنی پوری کائنات میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے جو لا الہ پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو لا الہ نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اس اللہ کی صفت کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، جتلاتا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر۔ اچھا، میں صلوات کا کہتا ہوں، کچھ بندے پڑھتے ہیں، دوسرے ان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میں ایک معصوم کی حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صدق دل سے ایک مرتبہ ہمارے اوپر یا ہماری جد پہ صلوات پڑھتا ہے، پھر وہ بندہ 400 سال تک چپ رہے، 400 سال تک چپ رہے، 400 سال کے بعد وہ پھر صلوات پڑھے، فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا، ابھی تو ہم اس کا بھی ثواب لکھ رہے ہیں جو تو نے پہلے صلوات پڑھی تھی۔ بواز بلندتر صلوات محمد وآل محمد۔ قرآن بے مثال لا ریب کتاب میں سے میں نے ایک آیت سبق کے طور پہ آپ سب کو سنائی، جس کا لغوی ترجمہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اللہ اپنے محبوب نبی سے کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، تیرے دین سے آج کافر مایوس ہو گئے۔ تیرے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں پہ پانی پھر جائے۔ جو بول سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتنا بولیے، کچھ بھی میرے ساتھ نہ بولیں، اپنے لیے بولیں۔ جو سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے، نبی عربی کی حدیث ہے، جو بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی، خوشی خوشی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا
रसूल ने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से नहीं, मुझे उस अल्लाह ने कहा है कि ऐसा बोल दो, तो मैंने कह दिया है। सहाबा देख के कहने लगे या रसूलल्लाह फिर तो हमारे बाग होंगे, क्योंकि हम एक तस्बीह सुबहान अल्लाह की पढ़ते हैं, अल्लाह की कोई नेमत देखते हैं तो भी सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। जो बंदा तवज्जो करके बैठा है उससे बात है मेरी। तो साहब रसूल अकरम ने फरमाया हाँ तुम्हारे बाग होंगे, उनको जला न देना। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो बाग जन्नत में, हम जमीन पर, वो कैसे जल सकते हैं? रसूल अकरम ने फरमाया जैसे तुम जमीन पे सुबहान अल्लाह कहते हो, अल्लाह जन्नत में दरख्त लगाता है, वैसे एक काम है जो तुम जमीन पे करोगे, अल्लाह जन्नत वाले दरख्तों को आग लगा देगा। सहाबा ने हाथ बांधे, ऐ अल्लाह का रसूल वो काम बताएं ताकि हम उस काम से दूर रहें, हमारे बाग सलामत रहे। नबी ने फरमाया बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, अली का बुग़्ज़ ही आपके बागों को जला देगा। इसलिए आप सुभान अल्लाह करें। आप सारे मुहब्बे अली बैठे हैं तो सुभान अल्लाह आप मजलिस से भी उठेंगे, आपका बाग होगा जन्नत में। ये तो खुदा बेहतर जानता है वो अनार का हो, तवज्जो है, ये तो अल्लाह जानता है ना। मजलिस भी ख़त्म हो और दूसरा मजलिस का फ़ायदा बताऊं, मजलिस हुसैन का। जब मजलिस आदम की हो, महफिल आदम की हो तो उसमें जिक्र आदम का होता है, महफिल नूह की हो तो उसके में जिक्र नूह का होता है, महफिल मूसा की हो तो उसमें जिक्र मूसा का होता है, महफिल ईसा की हो तो उसमें जिक्र ईसा का होता है। यही मौजज़ा है हुसैन इब्न अली की मजलिस का। मजलिस हुसैन की हो जिक्र आदम का भी होता है, मजलिस हुसैन की हो जिक्र नूह का भी होता है, मजलिस हुसैन की हो जिक्र मूसा का भी होता है, मजलिस हुसैन की हो जिक्र अली और वलीउल्लाह का भी होता है। सारे हलाली हैदरी, ये मजलिस का मौजूद है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, मेरे हबीब तेरे दीन से काफिर आज मायूस हो गए। काफिर कुरान में अल्लाह ने दो मकाम पे लफ्ज़ काफिर इस्तेमाल किया। एक तब जब ओहद के मकाम पे नबी खातमुज़्ज़मान को लोग छोड़कर भागे। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, सूरत अल बकर है, आयत नंबर 34 है। अल्लाह कह रहा है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। अल्लाह कह रहा है इताअत करो मुझ अल्लाह की और मेरे रसूल की, खबरदार उसको पीठ दिखा कर भागे, फिर अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता, फिर अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। तुम जिसे मर्जी है मनवाओ, जिसे तुम मनवाओगे उसे अल्लाह मुसलमान नहीं समझता। तवज्जो, उसे अल्लाह कुरान कह रहा है मुसलमान नहीं समझता। एक यहाँ पे, दूसरा सूरह अल मारिज, वहां पे अल्लाह ने एक काफिर की बात की, साला साइलुम बेअज़ाब वाक़े लैसा लहुल दाफ़े। अल्लाह कह रहा है इसने उस सवाल का, उस अजाब का सवाल किया जो काफिरों के लिए होता है। हारिस बिन नुमान फेरी का वाक़िया आप सब ने सुना है और कुरान में मौजूद है। यही तो वजह है हर नबी के जाने के बाद उसका मौजज़ा भी चला गया। यही तो हमारे नबी की अजमत है कि क़यामत तक उसका मौजज़ा कुरान बाकी है, कुरान बाकी है। इसलिए उसने उस अजाब का सवाल किया जो काफिरों के लिए होता है। अच्छा, ये मिंबर है, आप और मुझ का अकीदा भी नहीं जाएगा कि कोई बंदा नमाजी हो और फिर भी काफिर हो, जाएगा? हाजी भी हो, काफिर नहीं समझेंगे कि इसने हज किया है, मगर ये मिंबर रसूल है। अब्बास का अलम गवाह है,
جسے اللہ غدیر کے مقام پہ کافر کہہ رہا ہے وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ نمازی ہے پھر بھی کافر، توجہ، اور یہ حاجی ہے پھر بھی کافر، زکوٰۃ دیتا ہے پھر بھی کافر، نمازیں پڑھتا ہے پھر بھی کافر۔ اللہ نے کہا علی عمران کافر ہوتا بھی وہی ہے جو منکر ولایت علی ہو۔ جو منکر ولایت، اچھا بات سنیں، جو منکر ولایت علی ہو اس کی اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ ایک مقام پہ نہیں، قرآن میں بارہا مقام پہ اللہ نے نعمت کا ذکر کیا ہے، نعمت کا۔ سارے حساب کتاب ہو جائیں گے، فرشتے روکیں گے، ان کو روکو، واقفوہم معصولون، روکو میں نے سوال پوچھنا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے اللہ نے سب کچھ تو پوچھ لیا، اب کیا پوچھنا ہے؟ خالق فرمائے گا یسألونک عن النعیم، میں نے نعمت کا سوال کرنا ہے، نعمت کا۔ اب پریشان ہو گئے، نعمت کا سوال کرنا ہے، میں نے نعمت کا پوچھنا ہے۔ اب مولویوں نے ڈنڈیاں مارنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا جی رزق نعمت ہے، اب اس کا مطلب ہے اس دور میں جو آٹا لے رہے ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس رزق ہی نہیں ہے۔ توجہ کریں بھائی، ساتھ دیں گے تو میں پڑھوں گا نا۔ جس کے رزق نعمت ہے، جو آٹا بھاگ بھاگ کے لے رہے ہیں، مطلب ہے ان سے حساب نہیں ہوگا۔ کچھ نے لوگوں نے تو بنا دیا کہ جی بیٹا نعمت بیٹی رحمت، بیٹا نعمت بیٹی رحمت، پھر اس کا مطلب ہے جس کے ہاں ساری بیٹیاں ہیں اس سے حساب نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتی نعمت۔ اللہ کس نعمت کا ذکر کر رہا ہے؟ کچھ نے کہا جی فروٹ، کچھ نے کہا جی اللہ رزق کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کتنی گندم کھائی تھی۔ ایک بات کروں آپ سب کے تعاون سے، ایک بندہ کسی کو 2 روٹیاں کھلائے، دوسرے دن چوک پہ روک کے نہیں کہتا کہ کیسے تمہیں میں نے روٹی کھلائی تھی، نہیں پوچھتا۔ آج کے دور میں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ جس چیز کی امید تم ایک بدبخت انسان سے نہیں کرتے، اس چیز کی امید اس کریم اللہ سے کیسے کرتے ہو کہ وہ اللہ روٹی کے بارے پوچھے گا؟ مطلب یہ روٹی بھی نعمت نہیں ہے، یہ منبر ہے، یہ حدیث قصہ ہے، میرے سر پہ ہے۔ پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سوائے ولایت علی کے اللہ کسی چیز کو نعمت کہا ہی نہیں۔ اللہ نے نعمت یا کسی چیز کو نعمت کہا ہی نہیں۔ آپ چپ کر گئے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں۔ یہ جو رسول اکرم سے اللہ نے کہا کہ آپ کے دین سے کافر مایوس ہو گئے، ایسا کیا ہوا تھا جو کافروں کے دل ٹوٹ گئے؟ اس سے پہلے والی آیت پڑھو، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر۔ اس آیت کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تب آیا جب نبی اکرم طواف کر رہے تھے، یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر۔ رسول نے سوچا آج علی کا اعلان کرتا ہوں، کسی کے علی نے کسی کے باپ کو مارا ہے، کسی کے بھائی کو مارا ہے، یہ تو فساد ہو جائے گا۔ پھر دوسرے مقام پہ صفا مروہ پہ خالق کی پھر آیت آ گئی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر تم اعلان نہیں کرتے پھر تم نے رسالت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنا مشکل تو اعلان تھا کہ رسول کی رسالت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ پھر رسول پاک نے یہی سوچا کہ لوگ علی کے دشمن ہیں۔ آگے پھر اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، ان کے شر سے تمہیں اللہ بچائے گا۔
इनके शर से, अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, इनके शर से तुम्हें अल्लाह बचाएगा। अली की विलायत का होना था ऐलान, तो शर कैसा, सारे नमाजी हैं, सारे हाजी हैं। अली की विलायत मौजू भी ऐसा है, अगर मोहम्मद भी पढ़े तो मजमे से खतरा होता है, मजमे से खतरा होता है। अल्लाह कह रहा है मैं बचाऊंगा। गदीर के मकाम पे आ गए, खुम में गदीर, खुम कहते हैं अरबी में चौक को, जहां से रास्ते दो चार होते हूं उसको चौक कहते हैं। तवज्जो करें मेरी तरफ, चौक गदीर, वहां एक पानी का चश्मा था, गदीर वाला चौक, चश्मे वाला चौक। वहां से लोग मिलके रसूल से जाते थे अपने घरों की तरफ, सारे चले। अल्लाह की तरफ से ऐलान आ गया कि अब इनको बुलाओ, और ये मैदान भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे दरख्त भी नहीं है, कोई देखेगा कोई साये के पीछे मैं छुपा हुआ था, बस अली का ऐलान कर दो। नबी ने सलेमान से कहा ऊंचे टीले पे चढ़ो और जाते हुए को बुलाओ। सलेमान ने कहा हैया अला खैरल अमल, आओ नेक अमल के लिए, आओ नेक अमल के लिए। अच्छा बात सुने, मजलिस शबीर में हाथ उठाना जाकिर मौलवी पे एहसान नहीं है। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, हदीस किसा की कसम खाता हूँ, तो जो मेरी तरफ करें, इमाम ज़माना फरमाते हैं जो बंदा मजलिस शबीर में बैठ के हाथ बुलंद करता है, अल्लाह मलाइका की ड्यूटी लगाता है। इस मजलिस में चले जाओ, जिस मोमिन का हाथ बुलंद है इसकी लकीरें पढ़ो, जो बे औलाद है औलाद लिखो, जो बेरिज़्क़ है रिज़्क़ लिखो, जो बीमार है उसके लिए शिफा लिखो, उसके लिए शिफा लिखो। सलेमान ने बुलाया, जाते हुए आ गए, रसूल से पूछा कोई अहम काम है जिसके लिए बुलाया है? रसूल ने फरमाया हाँ, हज से भी बड़ा है, हज से भी बड़ा है, हज से भी बड़ा है। या रसूलल्लाह वाकई में? रसूल ने फरमाया अगर ये ऐलान न करूं मेरी नबूवत खतरे में है, इतना बड़ा ऐलान है। जो जा रहे थे उनको बुलाया, जो आ रहे थे उनका इंतजार किया। 1.25 लाख हाजियों का मजमा, अजीब मंजर था, सबके ताजे ताजे गंज निकले हुए, गर्मी का मौसम, साया कोई न था, सामने कोई दरख्त न था। नबी ने, बात सुने, सलेमान बिन दाऊद तख्त पे सवार होके परवाज़ें करता था। तब मुझे ना वो तलीम आठवीं ना बात नहीं आती, मैं तारीख सुना रहा हूँ, मैं एक एक बात एक एक लफ्ज का ज़ामिन हूँ। तारीख में ही है, हाय सबके निकले हुए थे। हज के लिए जरूरी है कि सर के बाल मुंडवाए। अच्छा बात सुने, यहाँ पे बंदा खान चौधरी बन के बैठता है, मगर अल्लाह के घर में जब जाएं, अल्लाह के घर में जाएं तो चादरें दो होती हैं। अल्लाह फरमाता है ये खान चुदराहट अपने पास रख, मेरे पास आना है तो मलंग बन के आ, मलंग बन के आ। अगर तुमने चुजराहट की तो फिर इधर से दौड़ जा, बिस्मिल्लाह हिंदी साहब, इधर से दौड़ जा। जम्मे गफीर 1.25 लाख हाजियों का मजमा, ये सैयदुल अंबिया हैं, ये सलेमान बिन दाऊद के भी नबी हैं। वो तख्त पे परवाज करता था। हमारे नबी चाहते तो जन्नत से तख्त मंगवा सकते थे, मिंबर भी मंगवा सकते थे। पलान का नबी ने मिंबर बनवाया, पलान का मिंबर बनवाया। क्यों? ये नबी की मशीयत थी कि इनका 24 घंटे ताल्लुक होता है ऊँटों से। ये कभी ऊँट चराते हैं या ऊँटों पे तिजारत करते हैं। पलानों का मिंबर बना के जब ऐलान करूंगा तो जब भी ये अपने ऊँटों के सामने जाएंगे तो इनको पलान पे कुछ नजर आएगा, अली का हाथ बुला दो। सारे हलाली
किस लिए मशीयत थी कि प्लान का मिंबर हो। नबी अकरम प्लान का मिंबर बन गया, 3 घंटे का खुतबा दिया, उस अल्लाह की वहदानियत बयान की रसूल अकरम ने। और सलेमान मोहम्मदी खुश नसीब सहाबी जिसने अव्वल सफ में खड़े होके 3 घंटे का खुतबा सुना। आखिर में नबी आखिर ज़मान ने पूछा कि क्या तुम सब की आंखें ठीक हैं? ये अमूमन बात है और सन का तकाजा होता है, सन का तकाजा होता है। एक बंदा 18 साल के सन में 1 किलोमीटर पे आते हुए बंदे को देख लेता है। वही बंदा 80 साल की एज में सामने बंदा बैठा हो तो पूछता है साथ वालों से कौन बैठा है? ऐसा है ना। नबी ने पूछा तुम्हारी आंखें ठीक हैं? जी या रसूलल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। नबी ने फरमाया तुम्हारे कान भी ठीक हैं। यह भी सन का तकाजा है कि कुछ वक्त ऐसा होता है दूर बात हो तो पता चल जाती है, फिर ऐसा वक्त आता है नजदीक बातें करते रहो तो पता नहीं चलता। नबी ने फरमाया तुम्हारे कान भी ठीक हैं? जी ठीक हैं। रसूल अकरम ने फरमाया फिर देखो, सुनो, समझो, आगे भी बताना, आगे भी बताना, आगे भी बताना, अपने तक नहीं रखना, आगे भी बताना। नबी ने सवाल किया क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? मैं तुम्हारा मौला हूं? तो 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, तो सब ने कहा जी आप हमारे मौला हैं। तो नबी ने फरमाया हो सकता है कोई चुप रह जाए। अली के ऐलान के बाद जी मैंने तो आपको भी मौला नहीं माना था। नबी ने फरमाया अलहदा अलहदा होके बताओ कि मैं तुम में से किस किस का मौला हूं, तुम में से किस किस का मौला हूं। सामने जनाब सलेमान खड़ा था, उसने कहा मोहम्मद तू मेरा मौला। सामने हजरत उमर खड़ा था, उसने कहा मोहम्मद तू मेरा मौला। साथ अमार खड़ा था, उसने कहा मोहम्मद तू मेरा मौला। ये मोहम्मद का आखिरी ऐलान था। पत्थर उठ उठ के कहने लगे मोहम्मद तू मेरा मौला। दरिया मौजे रोक के कहने लगे मोहम्मद तू मेरा मौला। परिंदे परवाजे रोक के कहने लगे मोहम्मद तू मेरा मौला। जन्नत में शोर मचा, आदम ने कहा मोहम्मद तू मेरा मौला। ईसा ने कहा चौथे आसमान पे मोहम्मद तू मेरा मौला। जब मोहम्मद ने पूरी कायनात का नजारा किया, सारी मखलूक बोल रही थी मोहम्मद तू मेरा मौला, मोहम्मद तू मेरा मौला। उस वक्त मोहम्मद ने अली को बुलंद किया, मोहम्मद के बगलम की सफेदी ज़ाहिर हुई तो मोहम्मद ने कहा सुन लो, जिस जिस का मैं मौला उस उसका ये अली मौला। अली मौला, अली मौला। जिसका मैं मौला। यहां पे एक सीगा इस्तेमाल हुआ है मन कुंतो, मन कुंतो। ये जो कुंतो वाला सीगा है ना, ये तीनों जमानों पे इस्तेमाल होता है, माजी पे, हाल पे, इस्तकबाल पे। जैसे कि हदीस कुदसी है कुंतो कंजन मखफियन फअहबब्तु अन औरफ फखलक़तु या मोहम्मद। कुंतो मैं छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ खजाना हूं, छुपा हुआ रहूंगा। अल्लाह चाहता है छुपा भी रहूं और दुनिया में मेरा तारुफ भी हो जाए। ये भी वैसे सीगा है। नबी ने फरमाया मैं जब से मौला हूं, जब तक हूं और जब तक रहूंगा। मेरे बाद ये अली मौला है, मेरे बाद ये अली मौला है। ऐलान हो गया, जिस मैंने जो सूरत पढ़ी उसके तर्जमे के लिए ऐलान हो गया। हारिस बिन नुमान फेरी ये नहीं गया था, किसी ने बताया कि आज नबी ने अपने बाद अपने भाई को खलीफा बना दिया। अच्छा, इसने कहा किसी ने पूछा नहीं था, पूछा नहीं था ये क्या कर रहे हैं। ने कहा जब वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, मुझे अल्लाह कहता है, फिर सवाल करके काफिर हो जाते।
سوال کر کے کافر ہو جاتے۔ اچھا یہ یہاں پہ اچھا بات سنیں، مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ بڑا کافر کون ہے، میں کہوں گا جی ابلیس۔ کون؟ ابلیس۔ لیکن اللہ نہیں مانتا۔ ابلیس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ایک کافر ہے، وہ بڑا کافر نہیں ہے۔ بڑا کافر کون ہوتا ہے؟ میں نبی کی حدیث سے سناتا ہوں۔ خندق کے مقام پہ یہ واحد جنگ ہے جس میں علی تیرا اور میرا مرشد گھوڑے پہ نہیں گیا بلکہ پیدل گیا۔ علی خرامہ خرامہ چلنے لگے اور بڑے ہی فخر سے علی چلے، اور علی چلے دشمن چلے، علی چلے دشمن چلے۔ کچھ لوگ بھاگ کے آ گئے نبی کے پاس، یا رسول اللہ علی تو آج بڑے غرور سے چل رہا ہے۔ نبی نے فرمایا چپ ہو جاؤ، اللہ نے غرور بھی آج کے دن کے لیے خلق کیا۔ علی چلے دشمن چلے، پیدل گئے علی، یہ اور بات ہے۔ جو بھی پتھر علی کے پاؤں سے مس ہوا وہ در نجف بنتا گیا۔ علی پیدل چلے، نبی نے پوچھا صحابہ سے کون جا رہا ہے؟ بڑا کافر بتا رہا ہوں، بڑا کافر۔ آج کے بعد نشانی یاد رکھنا، بڑا کافر۔ نبی نے پوچھا کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی علی جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کعبے کا گوہر، بطول کا شوہر، جبریل کا استاد۔ نبی نے فرمایا نہیں، آج پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پتہ چلا جو آدم صفی اللہ کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، جو علی ولی اللہ کا منکر ہو وہ کلے کافر ہوتا ہے۔ علی ولی اللہ کا منکر کلے کفر ہوتا ہے۔ علی کی ولایت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ علی کو ماننے کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، باپ ایک ہو ماں ایک ہو۔ باپ ایک ہو ماں ایک ہو۔ کیوں؟ علی اس بے نیاز خالق کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ کوئی مانے تب بھی علی، کوئی نہ مانے تب بھی علی۔ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے، مگر ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ ایک فرمان اور سناؤں آپ لوگوں کو۔ فرمان کا مقصد ہوتا ہے آگے سنائیں، آگے سنائیں، کیونکہ امر بالمعروف فقہ جعفریہ میں ہے نیکی کا حکم دینا۔ امام فرماتے ہیں، ابو بصیر مولا کے پاس، انہوں نے کہا مولا مجھے نصیحت فرمائیں۔ مولا نے فرمایا علی کے دوست سے دوستی رکھ، علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ علی کی ولایت، علی کی محبت وراثت سے نہیں ملتی، امی جی کی شرافت سے ملتی ہے۔ علی کے دوست کو دوست رکھ۔ پھر مولا فرماتے ہیں علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ نبی کی حدیث ہے علی کی محبت نیکیوں کو ایسے، گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ویسے ہی علی کا بغض ڈھیروں نمازوں کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ویسے ہی ہے۔ قرآن میں معصوم کی حدیث میں علی کی ولایت سے بڑی نیکی کوئی نہیں، علی کے بغض سے بڑی بدی کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ بس میرا فضائل اتنا کافی، مقصد یہی ہے کہ علی کے لیے نبی کو 63 سال تبلیغ دین کی
مقصد یہی تھا کہ اگر یہ اعلان نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ اختتام دین ہے۔ یہاں پہ میں نے بات کی نا کہ اللہ نے علی کی ولایت کے علاوہ کچھ چیز کو نعمت نہیں کہا، تو آیت پڑھ دوں نا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آیت نہیں پڑھی۔ یہ اعلان جب ہو گیا، اللہ کی طرف سے جبریل آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت نعمتی، اللہ کہہ رہا ہے آج ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا اور تم پہ ساری نعمتیں تمام کر دی، ساری نعمتیں تمام کر دی۔ کبھی کسی کے کہنے پہ یہ مت سمجھنا، بڑی جو نعمت عظمیٰ ہے وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی، اللہ پوچھے گا میں نے اپنا اچھا بات سنیں، سنگ دل بھی عاشق ہو نا، سنگ دل عاشق، وہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، محبوب اپنا کسی کو نہیں دیتا۔ کتنا بڑا کریم ہے وہ اللہ جس نے اپنا محبوب آپ کو دے دیا، اپنا محبوب۔ تو اس محبوب کے بارے میں یہ نہ کہو یہ میرے جیسا ہے، یہ ہم جیسا بشر ہے، وہ کھاتے ہیں وہ پیتے ہیں، وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ایک روایت سنا دوں، مختلف خانوں میں روایات میں ملتا ہے اور مختلف کتابوں میں ہر فقہ میں، کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک ہی ہانڈی میں میں سالن پکاتی ہوں، 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں اور فقط تہیہ کرتی ہوں، عاد کرتی ہوں، یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے، آپ کے سالن پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی، میرے سالن پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ تو نبی اکرم نے فرمایا لیسو مثلو، کے ہم تمہاری مثل نہیں ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں، بشر ہیں، وہ ایسے بشر ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اتنی بڑی عظمت کا مالک علی، ذاکر غلام پڑھتے ہیں کہ بیٹے کا کفن نہیں، بیٹی کی چادر نہیں۔ بات سنیں، مصائب جو ہوتا ہے نا، فضائل جیسے مرضی ہے سنا کریں۔ عزادار کا بہت بڑا مقام ہے۔ روایات آل محمد میں ملتا ہے، بابے کے عزادار آنے والے کا بارگاہ کے دروازے پہ سید الساجدین استقبال کرتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے عزادار کا۔ کوشش کیا کر مجلس میں آ کے ایک آدھا آنسو نکل آئے تاکہ آپ کی بخشش کی ضمانت ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء و ذاکرین سے کہ آپ کے آنسو محمد کی بیٹی اپنے رومال میں لیتی ہے، رومال میں لیتی ہے۔ اب میں یہ پڑھ کے آگے ایک جملہ دوں گا، جتنا سمجھ سکو۔ رونا آپ کے بس میں ہے، مگر ہائے آپ کے بس میں ہے، رونا آپ کے بس میں نہیں ہے، ہائے بس میں ہے۔ رومال میں لیتی ہے بی بی، رومال میں بی بی لیتی ہے آنسو۔ علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں، علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں، مجلس 1 دن کی ہو یا 2 دن کی، ہر مومن اپنے گھر کو جاتا ہے، توجہ میری طرف کریں، ہر مومن اپنے گھر کو جاتا ہے، محمد کی زخمی پہلو والی بیٹی جاتی ہے کربلا، آواز دے کر کہتی ہے بیٹوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والا حسین، قبر چھوڑ، تیری ماں تیرے زخموں کا علاج لے آئی ہے۔ اب یہاں سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، کتنا بڑا زخمی تھا بطول کا بیٹا، 1400 سال سے جس کے زخموں کا اس کی ماں علاج تلاش کر رہی ہے۔ کتنا بڑا زخمی تھا حسین، اکبر کا بابا، 1400 سال سے جس کے زخموں کے لیے زہرا علاج ڈھونڈ رہی ہے۔ میں اتنا لمبا مصائب نہیں پڑھتا، فقط تبرکاً حسین کو کائنات نے لوٹا ہے، کائنات نے لوٹا ہے۔
गोश्त के कलेजे होते हैं। मेरे बाद मेरे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अलामा आबिद साहब, वो तस्दीक करेंगे। ये जुमला किसी को समझ नहीं आया, उस वक्त को याद करें जब सैयद साजिदीन ने कहा था यजीद से कि हमारी लुट वापस कर। ये मलून देख के कहता है सजाद मैं कैसे वापस करूं, तुम्हें लूटने वाला कोई एक मुल्क था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। क्योंकि ये गरीबों की कहानी है, गरीब सुन के रो पड़ते हैं। अमीर होंगे आप, मगर हुसैन से अमीर कोई भी नहीं होता। हुसैन जैसा अमीर कायनात में नहीं है। आप बड़ी से बड़ी सवारी पे भी चढ़ जाएं, हुसैन तो वो अमीर है जिसकी सवारी का नाम मोहम्मद है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। सजाद ने कहा कि लुट वापस दे। ये कहता है तुम्हें लूटने वाले पूरी कायनात के थे, जितना है वापस ले, बाकी की कीमत लगा। ये लफ्ज़ समझना जिसका कलेजा गोश्त का है। सजाद रोता रोता जमीन पे बैठ गया। सजाद रो के कहता है खुदा तुझ पे लानत करे, दुनियावी अशिया की तो चीज की कीमत होती है, मगर मुझे बता मेरे बाबे की उंगली कटी हुई की क्या कीमत देगा। मेरे बाबे की कटी हुई उंगली की तो पूरी दारैन भी कीमत नहीं है। यही वजह है नजर बिन हारिस ओ मलून है जिसने मजलूम का अमामा लूटा। गरीब का अमामा लूट के, इस मलून का कूफे में घर था, इसने आके अमामा छुपाया और घर आके सो गया, घर आके सो गया। जिसका हाथ है सीने पे जरूर मारना। आधी रात का वक्त था, इसकी बीवी मातम करती हुई उठी, देख के कहती है लानती किसका घर उजाड़ के आया है। ये देख के कहता है कोई बागी था। ये कहती है खुदा तुझ पे लानत करे, अगर वो बागी था हमारे घर में मोहम्मद की बेटी क्यों रह रही है। अजर कमल अल्लाह, अल्लाह आपके बैन कबूल फरमाए, अल्लाह आपके बैन बतूल की गवाही में शुमार फरमाए। देख के कहती है खुदा तुझ पे लानत करे, अगर वो बागी था तो हमारे घर में मोहम्मद की जख्मी बेटी क्यों रो रही है। इस मलून ने समझा हो सकता है बेटे का अमामा लेने आई हो, लूटू मैं इनाम कोई और ले जाए। किताब वाला कहता है ये मलून जंगल की तरफ निकल गया, इसका दिमाग निकल गया, पागल हो गया। पूरे 3 साल जंगलों में गरीबे गुरबा का अमामा इस मलून के पास रहा। 3 साल के बाद ये कुत्ता मर गया। पूरा 1 साल गरीबे जहरा का अमामा कूफे की रेत की जीनत बना रहा। अजरो कमल अल्लाह। इधर से हाजियों का काफिला आया, किसी का कलेजा पत्थर का नहीं होता। एक हाजी ने कपड़ा समझ के उठाया, अपने सामान में रखा। हाजी ने मक्के का हज किया या मदीने के बॉर्डर पे तेरा और मेरा चौथा इमाम सजाद इस हाजी के इस्तकबाल में खड़ा था। हाथ तो प्यारा नहीं करना। सजाद आगे बढ़े, हाथ बांध के कहते हैं अल्लाह के घर का हाजी, अगर तू कहे बगैर उजरत के तेरा सामान उठाऊं, अजर कमल अल्लाह। हाजी ने सामान दिया, हाजी देखता रहा। सजाद कभी आंखों से लगाता है, कभी होठों से लगाता है। जब नबी की कब्र आई, हाजी ने हाथ पकड़ा, सजाद का कब्र नबी पे रखा। देख के कहता है तुझे नबी का वास्ता है, मुझे बता मेरे सामान में तेरा क्या है। सजाद रोते रोते जमीन पे बैठ गए। सजाद ने अमामा निकाला जिसमें कई 100 तीरों का निशान। गरीब कहता है मेरे बाबा हुसैन